کا اہتمام کیا اور کل ہماری کامیابی سے یہ ریلی پورے کشن گنج ودھان سبھا میں ٹھاکر گنج، بہادر گنج اور کوچا دامن کے ایک علاقے میں اختتام کو پہنچی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس انصاف ریلی کو نکالنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم عوام کے درمیان میں جا کر عوام کے درمیان میں جا کر آنے والے اسمبلی کے انتخابات کے سلسلے میں آپ کو پھر سے یہ بات بھی یاد دلائیں کہ 5 سال پہلے آپ تمام کی دعائیں، آپ تمام کے خون پسینے کی محنت کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کیا تھا۔ یہ ہماری بڑی بدبختی رہی اور ہم سے دھوکہ کیا گیا کہ جس کو کوچا دامن کی عوام نے اپنی پوری محبتوں سے نوازا تھا، جس کو اس امیدوار کو اپنا سمجھ کر اس کو ووٹ دیا، اس شخص نے کوچا دامن اور سیمانچل کی عوام سے دھوکہ دے کر اپنے ضمیر کی نیلامی کر کے اس پارٹی میں چلا گیا جہاں پر ان کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوچا دامن میں وہ کچھ ترقیاتی اور وکاس کا کام کروا سکے۔ ابھی آپ اور ہم نے سنا کہ کل تک بہار میں کوئی متبادل وکلپ نہیں تھا اور حالت مجبوری میں ہم مختلف سیاسی پارٹی کو ووٹ دیتے آئے، مگر پچھلے 11 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین جناب اختر الایمان صاحب کی قیادت میں بہار ہو یا سیمانچل ہو، جہاں کہیں بھی ناانصافی ہوتی ہے سب سے پہلے آواز مجلس اتحاد المسلمین اٹھاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کے پاس آپ کی ایک سیاسی آواز ہے۔ لوگ ہم سے سوال کریں گے، آپ سے بھی کریں گے کہ کانگریس پارٹی ہے، راجد ہے، دوسری سیاسی پارٹی ہے، وہاں پر بھی تو کوئی مسلم امیدوار ہے، ان کے قائدین ہے۔ فرق یہ ہے ان میں اور اختر الایمان میں کہ اختر الایمان کھل کر مظلوموں کی بات کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا دلت ہو، اور جو دوسرے لوگ جو دوسری پارٹی میں بیٹھے ہیں وہ غریب اور مظلوم عوام کے نمائندے نہیں، وہ اپنی پارٹی کے نمائندے بن کر اپنے آپ کو گونگا اور بہرا اور اندھا بنا لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکیلے اختر الایمان نے بہار کی ودھان سبھا میں بے باک طریقے سے سیمانچل کی ناانصافی کا ذکر کیا۔ جب کبھی بھی کہیں پر کسی کو مارا گیا، پیٹا گیا، کسی کی بے عزتی ہوئی، تو اختر الایمان نے اکیلے کھڑے ہو کر بہار کی ودھان سبھا میں جے ڈی یو اور بی جے پی کی سرکار سے سوالات طلب کیے۔ مگر اس کے برعکس اگر آپ ان 4 لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے آپ کے بھروسے کو توڑ کر اپنے ضمیر کو بیچ کر جا کر دوسری پارٹی میں بیٹھ گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایوان اسمبلی میں انگڑائی لے رہے ہیں، آرام کرنے بیٹھے ہیں۔ اختر الایمان اور مجلس اتحاد المسلمین کے حوصلے پست نہیں ہوئے، ہم جدوجہد کو اپنی جاری رکھا، کامیابی ضرور ملے گی ہم کو انشاءاللہ تعالی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بہار کی سیاست میں ایک وکلپ کے طور پر مجلس اتحاد المسلمین ابھر کر آئی ہے اور زمین سے اس جماعت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کوچا دامن اور احمد پارہ کی عوام مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرے گی۔ ابھی آپ نے وارث پٹھان صاحب کی زبان سے سنا کہ لوگ مجلس پر تنقید کرتے ہیں کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ منسٹر نہیں بنیں گے، منتری نہیں بنیں گے۔ میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ جو لوگ مجلس کو چھوڑ کر عوام کو دغا دے کر راجد میں چلے گئے، جب تیجسوی یادو ڈپٹی چیف منسٹر تھے
उन्होंने कोचा दामन के लिए कौन सा काम मंजूर करवाया, बताओ हमको। तुमने कौन सा डेवलपमेंट का काम करवाया? अख्तरुल ईमान तो मजलिस से वाबस्ता थे, तेजस्वी यादव भी इनका दुश्मन है, मगर अख्तरुल ईमान ने अपनी विधानसभा में 800 करोड़ के खरीद के काम को शुरू करवाया और उसमें बहुत से काम पाए तकमील को भी पहुंच चुके हैं। इसको कहते हैं जिसमें जज्बा होता है, इखलास होता है, वो हुकूमत किसी की भी हो। अख्तरुल ईमान ने अपने विधानसभा के क्षेत्र में इन तमाम काम को करवाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करिए। हम गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने वोट से दोबारा इंशाअल्लाह ताला कोचा दामन से मजलिस को उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि जरूर कामयाबी मिलेगी। अब नहीं मालूम क्या होने वाला है राजद में, मगर मजलिस ने अपनी नेक नियति का इजहार किया। हमने अख्तरुल ईमान साहब ने लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। मेरे भाई, अगर घर में बाप जिंदा होता है तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। मैं उस घर से आता हूं जहां पर हमने बड़ी हमारे वालिद मरहूम की जिंदगी में मैंने बहुत ही कम अपने वालिद से आंख में आंख मिलाकर बात किया होगा। हमारे लिए हमारी वालिद की बात उर्फ़ आखिर होती थी, मगर फिर ठीक है, हर घर में अलग माहौल होता है। अख्तरुल ईमान साहब ने तेजस्वी यादव को भी खत लिख दिया, कहा कि 6 सीट दे दो, 5 तो हम जीत कर आए, और कहा कि अगर सत्ता तुमको मिलती है तो हमको मंत्री मत बनाओ, सीमांचल की आवाम से इंसाफ करो, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ ताकि सीमांचल की जनता को तकलीफ जो मिलती है, जैसा रहमत पारा का इलाका है, सैलाब का इलाका है, यहाँ पर कभी भी सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलती। सैलाब आता है, बारिश होती है, कई जमीन कट जाती है, किसान परेशान हो जाता है, फसल खराब हो जाती है। अब आप बताइए, इससे बढ़कर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपनी अखलाकी जिम्मेदारी को पूरा किया। हम नहीं चाहते कि बिहार में दोबारा नीतीश कुमार या बीजेपी की सरकार बने, और अगर खुदा ना खास्ता बनती है तो हमको यकीन है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हम नहीं चाहते ये माहौल यहां पर बिहार में पैदा हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फैसला आवाम को और जनता को करना है कि कौन बीजेपी को रोकने के लिए उस पार्टी के सामने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है जिस पार्टी ने उसके 4 एमएलए को खरीद लिया था। इससे बढ़कर तो नेक नियति के और इखलास के मजाहरे बिहार की आवाम के लिए और सीमांचल की तरक्की के लिए कोई नहीं कर सकता। मगर राजद के लोगों को बात समझना है, अगर अख्तरुल ईमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है बीजेपी को रोकने के लिए, तो राजद के जितने नेता हैं वो समझ लें, ये कमजोरी की निशानी नहीं है। तुम अगर हमारे इस अखलाकी प्रपोजल को जो हमने तुमको दावत दी है तुम उसको कबूल नहीं करोगे, तो याद रखो तेजस्वी, अख्तरुल ईमान के हाथ, मजलिस के हाथ बड़े दराज हैं। जो हाथ तुम्हारी तरफ दोस्ती के लिए बड़ा है वो कल इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलेगा। तुम याद रखो इस बात को। हम जेरी का मजाक नहीं किए। मजलिस के बहुत से चाहने वाले, सुनिए, मजलिस के बहुत से चाहने वाले इस बात से बड़ी तकलीफ में थे कि आखिर क्यों खत लिख रहे हैं। मेरे भाई, हम पूरी नेक नियति के साथ हमने इस खत को लिखा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाजपा यहां पर कामयाब हो। मगर इसके बावजूद भी अगर वो हमारी इस पेशकश को जो नेक नियति पर मुनस्सिर है उसको कबूल नहीं करते तो फिर हम अपना मुकाबला करेंगे। हम तो हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं, चाहे रात का वक्त हो, फजर का वक्त हो, या ईशा का वक्त हो, या सूरज डूबने का वक्त हो। कोई अगर हमसे सियासी लड़ाई लड़ना चाहता है तो हमेशा तैयार रहते हैं। हम पीछे पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हैं, मगर हम चाहते हैं
کہ ایک صحیح معنوں میں بہار پردیش کو راہ دکھے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ 20 سال سے نتیش کمار مکھیہ منتری ہے، اتنا کرپشن بڑھ چکا ہے، بغیر رشوت دیے کوئی کام نہیں ہوتا کسی غریب کا۔ کسی ایس ڈی ایم کے آفس پہ چلے جائیے، کسی کلکٹر ڈی ایم کے آفس پہ چلے جائیے، کہیں پر بھی غریب اگر جاتا ہے کسی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو رشوت دینا پڑتا ہے۔ کرپشن آسمان کو چھو رہی ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر نتیش کمار 20 سال سے مکھیہ منتری بنے بیٹھے ہیں۔ جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں ووٹ کاٹنے کا، کیا کیا الزام لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 2015 میں تیجسوی اور نتیش کمار نے مل کر سرکار نہیں بنائی، اس کے بعد نتیش کمار بی جے پی کیسے چلے گئے؟ پھر آپ نے 5 سال پہلے پھر آپ لوگ ملے، پھر حکومت بنائے، پھر نتیش کمار چھوڑ کر بی جے پی چلے گئے۔ ہم الیکشن لڑتے ہیں تو ہم پر الزام لگاتے ہیں، تم حکومت ساتھ بنا کر 5 سال مکمل نہیں کرتے اور بی جے پی کو ستا دیتے ہو تو تم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ یاد رکھو، سچائی یہ ہے کہ اگر بہار میں بی جے پی پنپ رہی ہے تو اس کے ذمہ دار راجد بھی ہے اور نتیش کمار بھی ہے کہ تم نے ان کو زمین فراہم کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی ہے، وہ بار بار سیمانچل کی عوام کی بے عزتی کرتے ہیں، یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ یہاں پر گھسپیٹی ہے، یہاں پر بنگلہ دیش کے لوگ آئے ہیں۔ ہم بھارت کے پردھان منتری سے کہنا چاہ رہے ہیں، مودی سے، امت شاہ سے، آپ سیمانچل کی جنتا سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگ سکتے۔ سیمانچل کی جنتا وہ غیور عوام ہے، جب ملک آزاد ہوا تو وہ لوگ اس پاکستان نہیں گئے، اس کے بعد بنگلہ دیش بنا تو سیمانچل کی عوام نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں مذمت کرتا ہوں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی اور امت شاہ جب بار بار کہتے ہیں کہ سیمانچل میں یہاں پر آبادی بہت بڑھ رہی ہے۔ ارے آبادی کہاں بڑھ رہی ہے، ہم کو بتاؤ۔ بھارت کے پردھان منتری، آپ ایک چناؤ جیتنے کے لیے پورے سیمانچل کو بدنام نہیں کر سکتے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں سیمانچل کی زمین پر کھڑے ہو کر نریندر مودی سے پوچھ رہا ہوں، اگر تم کو بھارت سے محبت ہے تو تم بتاؤ تم نے بھارت کے لیے کیا کیا؟ تم نے بھارت کے غریب نوجوانوں کا مقدر، ان کا روزگار برباد کر دیا، اور آج یہاں پر آ کر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر گھسپیٹی گھس گئے۔ ارے 65 لاکھ نام الیکشن کمیشن نے نکلوائے، چاہے کوئی مر گیا یا شفٹ ہو گیا ڈبل انٹری کے نام پر، مگر کیا اس میں کوئی گھسپیٹیے کا نام نکلا؟ مگر مقصد ایک ہی ہے کہ سیمانچل آؤ اور یہاں پر آ کر، کیونکہ مسلم باہول علاقہ ہے، یہاں پر سیمانچل کی جنتا کو بدنام کر کے جاؤ۔ نریندر مودی انشاءاللہ تعالی جب چناؤ کا دن ہوگا، سیمانچل کی جنتا تم کو بتائے گی کہ کون بھارت کا ناگرک ہے اور کون گھسپیٹی ہے، اور تمہارے اس الزام کا جواب کوٹا دامن سے دیا جائے گا، امور بیسا سے دیا جائے گا، کشن گنج سے دیا جائے گا، بہادر گنج سے دیا جائے گا، ٹھاکر گنج سے دیا جائے گا، پورنیہ کٹیہار سے دیا جائے گا۔ یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک دیش کا پردھان منتری آ کر بھارت کی سرزمین میں بسنے والوں پر ایک جھوٹا الزام لگا کر جائے۔ یہ حب الوطنی نہیں ہے، مودی کو سمجھنا چاہیے حب الوطنی نہیں ہے۔ سیمانچل کی جنتا اس بے عزتی کو برداشت کبھی نہیں کرے گی، اور تمہارے اس جھوٹے الزام کا جواب انشاءاللہ تعالی متحدہ طور پر جب ووٹنگ کا دن ہوگا، چناؤ کا دن ہوگا، سیمانچل کی جنتا اس کا جواب دے گی۔ مودی آ کر پورنیہ کے ایئرپورٹ کا افتتاح کر کے بڑا تیر مارتے ہیں، ارے وہ برسوں سے ایئرپورٹ بنا تیار تھا، تم نے آ کر اس کا افتتاح کیا، مگر بتاؤ تو صحیح، آخر سیمانچل میں ایمس کیوں نہیں لایا جاتا؟ گایا کی طرح یہاں پر فیکٹری کیوں نہیں بنائی جاتی؟ آپ نے جلال آباد سے لے کر کشن گنج تک وہ ریل کی پٹری کا لائن کیوں نہیں ڈلوایا؟ کوچا دامن ودھان سبھا میں ریلوے اسٹیشن کیوں نہیں بناتے تم؟ اے ایم یو کو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا، اس کے لیے فنڈ کیوں جاری نہیں کرتے؟ تم کو گھسپیٹی یاد آتا مودی؟ ارے سیمانچل میں انسان بستے ہیں، سیمانچل میں انسان بستے ہیں۔ اچھا ایئرپورٹ افتتاح کیے، وہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ کہاں جاتی ہے؟ دلی نہیں جاتی، ممبئی نہیں جاتی، پنجاب کو نہیں جاتی، مگر مودی نے کہا ایئرپورٹ بنے گا تو احمد آباد جائے گی، گجرات کو جائے گی۔ آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے اس دیش میں؟
प्रधानमंत्री हैं देश के आप किसी प्रदेश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। बार बार घुसपैठी कहने वालों ने नरेंद्र मोदी, आओ मैं तुमको ले जाकर दिखाता हूं, सीमांचल की सरजमीन में तुमको खड़ा करके दिखाऊंगा कि जो बांग्लादेश की सरजमीन है वहां पर चीन एक छोटा एयरपोर्ट बना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं, जबान उनकी लड़खड़ा जाती है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर लद्दाख में चीन कब्जा करके बैठा है और नरेंद्र मोदी चीन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। पड़ोस में नेपाल में इनकलाब आ गया, मोदी को मालूम तक नहीं हुआ नेपाल में कैसे इनकलाब आया। इतना बड़ा देश भारत का है, आपको तो पहले से मालूम होना चाहिए था कि नेपाल में तब्दीली आने वाली है, मगर इनको सिर्फ सीमांचल के घर में, हमारे घर में क्या पक रहा है, क्या खाना पक रहा है, उसकी खुशबू सुनने का चाहते हैं। नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, फिक्र ही नहीं है मोदी को। और आकर 56 इंच का सीना, रे कहां का 56 इंच का सीना, कब तक डायलॉग बाजी आप लगाएंगे। मेरे भाई, आप देखते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार ने मिलकर, चंद्रबाबू नायडू ने और चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने, जयंत चौधरी ने मिलकर भारत में एक ऐसा काला कानून बनाया जिससे मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनी जाएंगी, दरगाहों और खानखाहों को छीना जाएगा, ईदगाह की जमीन को छीना जाएगा, कब्रस्तानों को छीना जाएगा। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जा रहा है। क्या बिहार प्रदेश में जो बिहार का हिंदू एंडोमेंट का कानून है, क्या कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता? तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कैसा बन रहा है बताओ? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, बताओ। बोध गया में सिर्फ हिंदू और बौद्ध बन सकता है मेंबर, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसा बनेगा? मेरे भाई, इस तरह का काला कानून बनाया। मैं बहैसियत एक रुकने पार्लिमान, मैंने बहुत कोशिश की, पार्लियामेंट में दलाइल देकर मैंने कहा यह कानून संविधान का आइन के खिलाफ है। मैंने उसको काला कानून कहकर उस बिल को फाड़ा। पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, मैंने 128 पेजेस का उसमें हिस्से इख्तलाफ बोलिए डाइसन रिपोर्ट मैंने दी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आपकी क़ियादत है, आपकी आवाज है, आपकी ताकत है, आपकी पहचान है, और सीमांचल की ये बेबाक आवाज, उसका नाम मजलिस है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और कोचा दामन में 2 लोग लड़ रहे हैं तेजस्वी के पास, एक उनका हाथ पकड़कर चूम रहा है, एक पैर पकड़कर कह रहा है, ए बाबा मुझे दे दे, ए बाबा मुझे दे दे। अरे जो गद्दारी करके गए, तुमको ये सब करना पड़ा, तुमको ये सब करना पड़ा। तुमको तो हम अपने सीने से लगाकर, अपने बाजू बिठाकर, पूरी इज्जत के साथ अपना भाई समझकर तुमको टिकट दिए थे। मैंने अख्तरुल ईमान साहब से कहा, आप लड़ो कोचा दामन से। ये अख्तरुल ईमान का फैसला था कि नहीं सर, इनको टिकट दीजिए, और उन अख्तरुल ईमान के बोलने पर उनको टिकट दिया गया। मगर जिस शख्स को, बल्कि मैं तो कहूंगा जिस इंसान से एहसास खत्म हो जाता है, वो इंसान नहीं रहता, एक चलती फिरती लाश बन जाता है। जिसमें एहसास जिंदा रहता है वही इंसान कहलाने के लायक है। खैर, जो भी राजद फैसला करेगी हम तो तैयार हैं। अब हम और कुछ नहीं कर सकते, और अगर कोई बोलेगा बी टीम तो तेरा टीटी करने वाले हम, याद रखो। हर वक्त ये बोला जाता है। खैर, बहरहाल बहुत से अभी जलसे होंगे, अभी तो इब्तिदा है, इब्तिदाई इश्क है, बहुत सी बातें और भी बोली जाएंगी। बस आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, इस चिलचिलाती धूप में आप खड़े रहे। हमको और भी 3 प्रोग्राम कोचा दामन में कर